کلام کو سنیں اور اس سے سمجھیں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں. پیارے خداوند اے قدوس خداوند, ہمیشہ کی زندگی تیرے کلام میں ہے. پیارے خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں اور خداوند ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں. پیارے خداوند اے قدوس خداوند, جتنے یہاں موجود ہیں خداوند تو نے برکت دے اور چھو تاکہ تیرے کلام کو سنیں, اور جو آنے کا ارادہ رکھتے اور نہیں آتے خداوند تو ان کے ساتھ ہو, ان کی ساری رکاوٹوں کو, ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر. خداوند اے قدوس خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے, اس عبادت کے لیے اور تیرے کلام کے لیے. خداوند آ اور ہم نے خداوند موجود اور ہمیں برکت دے. اے قدوس خدا باپ, ہم مانتے ہیں تیرے مقدس قدوس نام تیرے پیارے بیٹے ہمارے مرنجی یسوع مسیح کے نام میں. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کے عظیم کلام میں سے ہم حوالہ دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 34 سے ہم پڑھیں گے 34ویں آیت سے. متی 22 اور آیت نمبر 34. خداوند کے عظیم کلام میں لکھا ہے, اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے, اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا, اے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا, خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے, اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. سب کہیں گے آمین. ہم نے سروں کو جھکاتے ہیں خداوند کے حضوری میں. جب ہم خداوند کے حضوری میں کھڑے کہ اس کے حضور عبادت کریں, ہم نے اس کی ہم نے ستائش کی, پرستش کی. اب وقت ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں کہ اس کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے, اور ہمیں کس واسطے اس نے پیدا کیا اس زمین پر, اس جہاں میں. باپ رب الافواج خداوند یسوع المسیح ناصری تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے عظیم کلام کے لیے, پیارے خداوند اس عظیم صحائف کے لیے, پیارے خداوند اس عظیم الہام کے لیے جو تیرا روح ہے پیارے خداوند, جو سچائی ہے اور زندگی بخش ہے. پیارے خداوند خدا ہمارے لیے پیارے خداوند خدا اس کلام کو کھول اور ہمیں اس کے لائق بنا. پیارے خداوند تم سے محبت رکھتا ہے اور تو نہیں چاہتا ہے کوئی بھی جان ہلاک ہو, بلکہ ہر ایک جان پیارے خداوند خدا توبہ کرے اور تیرے ساتھ اس مقام میں ہو جہاں تو ہے. پیارے خداوند ایسا ہی تو نے وعدہ اپنے کلام میں ہمارے ساتھ کیا ہے. پیارے خداوند خدا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں. پیارے خداوند خدا ہم تیرے جلال میں بڑھتے رہیں, تیرے مسا میں بڑھتے رہیں, تیرے کلام میں پیارے خداوند خدا, اور تیرے حضور تیری بادشاہت میں تیرے ساتھ ہو. پیارے خداوند خدا مانگتے اور پاتے تیرے جلالی نام خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. تشریف رکھیں. ایک بار پھر سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام. اور آپ سب کے لیے خداوند کے عظیم جلالی نام سے میں برکت چاہتا ہوں, جو خداوند کے کلام سے محبت رکھتے ہیں, اسے سنتے ہیں اور اس کے موافق چلنا چاہتے ہیں. آمین. ہلیلویا ہلیلویا. ہم لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے بہت سے وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں, بہت سی چیزیں اور بہت سی باتیں اس نے ہمیں سکھائی ہیں, اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہے کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے, سنتے اور سمجھتے ہیں. بیٹھ جاؤ. ہلیلویا ہلیلویا. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے اس خاندان میں, اس مقام میں, اس فیملی کے اندر پیدا ہوئے جو کسی نہ کسی طریقے سے مسیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آمین. ہلیلویا. یہ بات میں سمجھتا ہوں اس بات کا
کیا کہہ سکتے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے ہمارا نام کتاب حیات کے اندر لکھا ہوا ہے. آمین. میں بعض اوقات سوچتا ہوں، بعض اوقات میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک اندر آتما ہوتی ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. میں اپنے آپ سوال کرتا ہوں کہ میں کہیں اور پیدا ہو سکتا تھا. آمین. کسی اور قوم میں پیدا ہو سکتا تھا، کہیں بھی پیدا ہو سکتا تھا، پر خدا نے مجھے مسیحی گھرانے میں پیدا کیوں کیا؟ میں اسے بہت بڑا سوال یا بہت بڑا کوسچن نہیں سمجھتا کہ وہ مسیحی کتنے ہیں، وہ مسیح کے کتنے کلوز ہیں، وہ مسیح کی تعلیم کو کتنا جانتے ہیں. میں اس کو کوئی بڑا سوال نہیں سمجھتا. آمین. میں اس کو خدا کا شرف سمجھتا ہوں، یا خدا کی مہربانی یا اس کی محبت سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو اپنے آپ کو مسیحی تو کہتا ہے. آمین. ہاللیلویا. جو اپنے آپ کو بغیر کسی ڈر، بغیر کسی فکر، بغیر کسی تکلیف کے مسیح کے ساتھ تو جوڑتا ہے. آمین. ہاللیلویا. خدا کی نظر میں جانتا ہوں، میں نے کلام مقدس میں پڑھا ہے، لکھا ہے، سنا ہے کلام مقدس میں سے کہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ڈاکٹر کو ڈاکٹر کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے ڈاکٹری کی ہے. آمین. ہاللیلویا. انجینئر کو انجینئر کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے انجینئرنگ پڑھی ہے. آمین. پر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے مجھ پر جو ایمان لاتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، میں اس سے راست باز کیا کر دوں گا؟ کہلا دوں گا. آمین. میں اسے راست باز کہہ دوں گا، میں اسے راست باز ڈکلیئر کر دوں گا. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ خدا جانتا ہے کہ گناہ جو ہے، جو نافرمانی ہے، وہ انسان کی فطرت کے اندر اس قدر ضم ہو چکی ہے کہ انسان اسے کنٹرول نہیں کر پاتا. آمین. ہاللیلویا. کلام مقدس کا اور اس بات کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ گناہ کرتے رہیں گے اور ایمان کے وسیلے سے ہم لوگ بچ جائیں گے. آمین. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے ایمان بغیر ایمان کی کیا ہے؟ مردہ ہے. اگر ہم ایک آیت کو لیتے ہیں تو ضرور ہے اس کے ساتھ ایک چین لنک کی جو اسی دوسری آیت ہے، جو اس کا دوسرا مقام ہے، جو اس کی دوسرا پوائنٹ ہے، اسے بھی ہم ضرور لیں. آمین. ہاللیلویا. یہ ایک سیکھ ہے. This is a kind of teaching. آمین. یہ ایک سیکھ ہے، یہ ایک ٹیچنگ کا ایک طریقہ کار ہے. بائبل مقدس کی تعلیم جب آپ لے رہے ہو، جب آپ بائبل مقدس کو پڑھ رہے ہو، جب آپ بائبل مقدس کو سٹڈی کر رہے ہو، تو کبھی بھی ایک آیت کو لے کر اس کے اوپر اپنے اظہار کو یا اپنے نقطہ نگاہ کو باندھ مت لے. آمین. ہاللیلویا. جب بھی آپ کلام کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں تو ضرور ہے کہ اسے مکمل طور سے سٹڈی کریں. آمین. ہاللیلویا. ضروری ہے کہ آپ اس کی پوری جو کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی پوری جو سیاق و سباقت ہے، اس کا جو سب ہے، جو اس کا پورا سراؤنڈنگ ہے، اسے پڑھ لیں. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم کسی ایک آیت پر نربھر نہیں ہے. آمین. ایک آیت میں خداوند کہتے ہیں راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں ہم گناہ کرتے رہے. پولس رسول ایک جگہ کہتا بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم گناہ کرتے رہے اور خدا ہمیں بس ایمان رکھے تھی میں مسیح تو مینوں بخش دے گا. آمین. یہ صرف خدا کا ایک ثبوت ہے، یہ صرف خدا نے آپ کو ایک اشارہ دیا ہے، یہ خدا نے صرف آپ کو ایک انڈیکیشن دی ہے کہ میں نے تجھے مسیح گھرانے میں اس لیے پیدا کیا تاکہ تو مسیحی ہو جائے. آمین. ہاللیلویا. تاکہ تو کیا ہو جائے؟ مسیح ہو جائے. ہاللیلویا. مسیحی ہونا کلام مقدس کے اوپر عمل کرنا ہے. آمین. مسیحی ہونا کلام مقدس کے اوپر عمل کرنا ہے. مسیحی ہونا مسیح نام کے ساتھ لگا لینا نہیں ہے. مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جانا نہیں ہے. مسیحی ہونا حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے. آمین. This is that simple. خدا نے کہا نہیں کرو تو نہیں کرو. That simple. آمین. کتنا سمپل ہے. خدا نے کہا چوری مت کرنا، آپ چوری نہیں کرتے.
दैट सिंपल. कितना सिंपल है. खुदा ने कहा झूठ मत बोलना, आप झूठ नहीं बोलते. दैट सिंपल. हाउ सिंपल इज द वर्ड ऑफ गॉड. आमीन. कितना सादा सयाक सबाक बयान करने वाला खुदा का कलाम है. आमीन. आमीन. हमने इसे पता नहीं क्या बना दिया. आमीन. हमने इसे पता नहीं क्या बना दिया. हालेलुया, हालेलुया. जब खुदावन कहता है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, तो दूसरी जगह ये कहता है कि बगैर ईमान के ईमान क्या है, मुर्दा है, मरया हुआ है. आमीन. किसी काम का नहीं. Your faith cannot do anything without your acts, without the obedience of the God's word. आमीन. हालेलुया. खुदा के कलाम की फरमाबरदारी किए बगैर आपका ईमान कुछ नहीं कर सकता. आमीन. हालेलुया. और कलाम मुकद्दस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से. जब आप कलाम ही नहीं सुनेंगे, जब आप कलाम को पढ़ेंगे नहीं, जब कलाम आपको पता ही नहीं होगा, तो आप में ईमान नहीं होगा. आमीन. आप में अगर ईमान होगा तो ईमान जरूर होगा. आमीन. क्योंकि ईमान अमल को ही कहते हैं. हालेलुया. हम जब कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, हम जब कोई एक चीज लिखते हैं, कोई खत लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हम उसकी एक हेडिंग हेडलाइन देते हैं, हम उसका एक टैग देते हैं, हम उसकी एक हेडिंग देते हैं, मजमून देते हैं. उस मजमून का नाम ईमान है और बाकी का पूरा जो लिखा गया है दैट इज ईमान. आमीन. ईमान का जो सब्जेक्ट लाइन है वो ईमान है. आमीन. हालेलुया. क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे ईमान पर ही निर्भर होती है. हम वो काम कभी नहीं करते जिस पर हम ईमान नहीं रखते. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. फिर हम कहते हैं कि हम मसीह पर ईमान रखते हैं और हमारे काम मसीह से बिल्कुल मुतरादफ होते हैं. आमीन. फिर हम कहते हैं जी हम मसीह हैं, हम मसीह पर ईमान रखते हैं और हमारी हरकतें टोटल हिंदुओं वाली होती हैं. आमीन. और फिर हम कहते हैं कि जी मैं ईमान रखता हूं और खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता. आमीन. मैं ईमान रखता हूं पर खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता. आमीन. हालेलुया. पुराने अहदनामे के अंदर कुल तकरीबन 613 अहकाम लिखे हुए हैं. कितने अहकाम लिखे हुए हैं? 613. हम कहते हैं जी 10 हुक्म. 10 हुक्म वो है जिनको खुदा ने हाईलाइट किया है. 10 हुक्म वो है जिनको खुदा ने हाईलाइट किया और तकरीबन 613 हुक्म जो है वो लिखे हुए हैं. और जो हुक्मों का मजमुआ होता है उसे हम शरीयत कहते हैं. आमीन. हालेलुया. यहाँ हमने पढ़ा कि एक आलिम शरा यानी शरा का आलिम यानी शरीयत का, इल्म का, कानून का आलिम खुदावंद यीशु मसीह के पास आया उसे आजमाने के लिए. आमीन. हालेलुया. उसे आजमाने के लिए उसके पास आया कि मैं इससे पूछूं ये क्या कहता है. इतने सारे हुक्म है, ये किसको उन सब हुक्मों के ऊपर जो है सबसे बड़ा हुक्म ठहराता है. आमीन. हालेलुया. आया और उसने पूछा ए उस्ताद तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है. आमीन. क्या पूछा? तौरेत में कौन सा बड़ा? तौरेत क्या है? तौरेत पहली 5 किताबें तौरेत कहलाती हैं. पैदाइश अगली कौन सी है? पैदाइश, खरूज, एहबार, गिनती, इस्तिश्ना. आमीन. हालेलुया. ये 5 किताबें तौरेत कहलाती हैं और इन्हीं के अंदर सारे अहकामात लिखे गए, इसी के अंदर सारी तालीम है, इसी के अंदर सारा आइन है, इसी के अंदर सारा लॉ है. आमीन. हालेलुया. और उसने पूछा है उस्ताद इनमें सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? मैं आपको बता रहा हूँ हुक्मों पर अमल करना जो है वही ईमान है और वही आपका मसीह कहलाना है. आमीन. और उसने आगे पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, कौन सा ऐसा हुक्म है जिसके ऊपर आप अमल करके मसीही कहला सकते हैं. आमीन. अगर आप हुक्म पर अमल नहीं करते और अपने आप को मसीह कहते हो तो मैं नहीं समझता खुदा की नजर में मसीह है. आमीन. आप कानूनी दुनियावी कानूनी दस्तावेजात के अंदर मसीह हो सकते हैं. आमीन. पर आप हकीकी खुदा के दस्तावेजात के अंदर मसीही नहीं हो सकते. आमीन.
खुदा ने किताब हयात के अंदर आपका नाम लिखा है, तो कलाम के अंदर ये भी लिखा है कि खुदा उसे मिटा भी सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप मुकाशवा किताब स्टडी करें, उसके अंदर कहीं किसी मकाम के ऊपर लिखा है कि किताब हयात में से मैं नाम क्या करूंगा, काट डालूंगा। अगर खुदा वहां से आपका नाम काट सकता है तो फिर आप खुश ना हो कि नाम वहां से मिट भी सकता है। आमीन। उसका ये मकसद नहीं कि नाम अगर उधर लिखा है तो फिर आप बच जाएंगे। बचने का एक ही तरीका है, हमेशा की जिंदगी हासिल करने का एक ही तरीका है कि आप गुनाह को तर्क कर दें। आमीन। आप गुनाह को तर्क कर दें, उसे छोड़ दें, उसके साइड इफेक्ट को समझ लें, उसकी बीमारी को समझ लें और खुदा के साथ खड़े होने के लिए एक हुक्म जो खुदावंद कहता है सबसे बड़ा है, उसे ही पकड़ लें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु ने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या कर, मोहब्बत रख। आमीन। क्या रख? मोहब्बत रख। मोहब्बत रख। कहां से? दिल से मोहब्बत रख, जान से मोहब्बत रख, अकल से मोहब्बत रख। आमीन, हालेलुया। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत रख। आमीन। ये नहीं अंधी धुंध मोहब्बत रख जी मेरे को खुदा से बड़ी मोहब्बत है और फिर कोई भी आए आपको खुदा के नाम से कुछ भी बोलकर बेका दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावंद कहता है अकल से मोहब्बत रख, खुदा से मोहब्बत रख। किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? अकल को इस्तेमाल करते हुए। आमीन। दिल को इस्तेमाल करते हुए, जान को इस्तेमाल करते हुए, सारे दिल, सारी जान और सारी अकल से खुदा से क्या रख? मोहब्बत रख। अच्छा जी, ठीक है। खुदावंद कहता है बड़ा और पहला हुक्म यही है। बड़ा हुक्म भी यही है और पहला हुक्म अगर हम देखें, जब अहकामात देना शुरू किए खुदावंद ने, तो पहला हुक्म खुदा ने यही दिया कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से क्या कर? मोहब्बत रख। आमीन। क्यों मोहब्बत रख? इस मोहब्बत से क्या होने वाला है? और दिल से भी, जान से भी मोहब्बत से, तीनों चीजों से, अकल से मोहब्बत रख। आमीन। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और खुदावंद ने जो अजीम बात की है वो कहता है, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बारे में मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तुरैत और अंबिया के सहीफों का मदार है। आमीन। उसने सिर्फ तुरैत में से पूछा, उसके बाद बहुत सारे सहाइफ हैं, अंबिया अकबर के सहाइफ हैं, अंबिया असगर के सहाइफ हैं। खुदा ने कहा इन्हीं दो हुक्मों पर सारे दोनों उनका मदार है, सारे इसी पर कायम है। अगर इस एक हुक्म पर अमल कर लेते हो तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाकी सारे हुक्मों पर अपने आप क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है? आमीन। इसका लॉजिक क्या है? इसकी क्या मैकेनिज्म है? ऐसा क्यों होता है? और हमें दिल से भी, जान से भी और अकल से भी मोहब्बत क्यों रखनी है? आमीन, हालेलुया। मोहब्बत के लिए अव्वल चीज जो लगाई जाती है वो है दिल। आमीन, हालेलुया। पहले ये समझ लें कि सारे हुक्मों को पढ़ने की, उसे करने की, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं। खुदावंद ने कह दिया पहला और बड़ा हुक्म यही, इसी पे सारा कायम। अगर खुदा से मोहब्बत है तो हर एक हुक्म पर आप अपने आप अमल करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा से मोहब्बत है तो उसके एक एक हुक्म पर आप खुद ब खुद अमल पजीर होते रहेंगे। आमीन। अगर खुदा से मोहब्बत ही नहीं तो आप कोई सा भी हुक्म पूरा कर ले। आमीन। आप कहें जी मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ज़नाकार नहीं, मैं बदकार नहीं, मैं बदगोई नहीं करता, मैं ऐबजोई नहीं करता, मैं अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करता और खुदा से मोहब्बत भी नहीं करता, तो बाकी जो सब कुछ करते हैं मेरी नजर में वो सब आपके लिए बेकार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा से मोहब्बत जो है ये अव्वल है। खुदा से मोहब्बत क्या है? ये अव्वल है। और खुदा चाहता है आप मोहब्बत लेकर आए। क्या लेकर आए? मोहब्बत लेकर आए, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है।
ہمارا خدا خود محبت ہے. آمین. ہمارا خدا تلوار سے نہیں گھیرتا. آمین. ہمارا خدا زور سے نہیں گھیرتا. آمین. ہمارا خدا آپ کو کسی مافوق الفطرت قوت کے ذریعے سے اپنی طرف راغب نہیں کرنا چاہتا. آمین. ہمارا خدا چاہتا ہے کہ آپ محبت سے اس کو ایکسپٹ کریں. آمین. اور آپ کو کسی چیز سے محبت کب ہوتی ہے؟ آپ کو کسی چیز سے پیار کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی اچھائی کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کی پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کی اٹریکشن کو دیکھتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. تو خدا سے زیادہ اٹریکٹیو کون ہو سکتا ہے؟ خدا سے زیادہ پرفیکشن کس میں ہے؟ خدا سے زیادہ عظیم ہے کون؟ آمین. خداوند نے محبت کی ہے پہلے. آمین. اس نے آپ کو دی ہے، آپ نے بدلے میں اسے دینی ہے. کہتا ہے اس سے زیادہ محبت انسان سے کون کر سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی کیا کر دے؟ جان ہی دے دے. آمین. ہاللیلویا. ہمارے واسطے جان ہی دے دی ہے، اپنا لہو دے دیا ہے. ہم اس کے لہو کے وسیلہ سے ابھی تک زندہ ہے، ورنہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی. آمین. ہاللیلویا. اس نے جو مہلت مانگ رکھی ہے باپ سے، اس نے جو مہلت مانگ رکھی ہے کہ میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، I will try again. آمین. اس مہلت کی وجہ سے ابھی تک دنیا کیا ہے؟ قائم ہے. آمین. ہاللیلویا. اگر وہ مہلت نہ مانگتا، دنیا سے محبت نہ رکھتا، تو دنیا کو پہلے بھی فنا کر چکا تھا، اب بھی فنا کر چکا ہوتا. آمین. ہاللیلویا. کیا محبت ہے؟ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا آپ سے کیا کرتا ہے؟ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. خدا آپ کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے. خدا آپ کے گناہ آپ سے منسوب نہیں کرتا، اور اس نے آپ کو ثبوت دے رکھا ہے کہ تو مسیحی ہے، تو مسیح ہونے جا رہا ہے، اس لیے میں نے تیرے کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو پہلے سے اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ورنہ آپ کو مسیح ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی، بڑی مشکل ہوتی. آمین. آپ مسیح کو سمجھ جاتے اور مسیح ہونا چاہتے، پر دنیا کو مسیح ہونے نہ دیتی. آمین. ہاللیلویا. اس لیے خدا نے آپ کو ثبوت دیا ہے، خدا نے آپ کو ہنٹ دی ہے، آپ کو اشارہ دیا ہے کہ تو میری لسٹ میں ہے. آمین. تو میری لسٹ میں ہے. تو میری کتاب کے اندر، میری پرسنل ڈائری کے اندر جو ہے تیرا نام لکھا ہوا ہے برہ کی کتاب حیات کے اندر. برہ کی کتاب میں، کس کی کتاب میں؟ ایک کتاب جو ہے وہ کتاب حیات ہے، اور ایک برہ جو یسوع ہے اس کی خاص کتاب ہے. مکاشفہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں. آمین. ایک اس کی خاص کتاب ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس نے اپنے خاص لوگوں کا نام اس میں لکھا ہوا ہے. آمین. اور وہ انہیں کیا کہتا ہے؟ انہیں کہتا ہے میں نے تمہیں غلام ہونے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ہاللیلویا. خدا نے اتنا زیادہ شرف دیا، اتنی زیادہ محبت دکھائی کہ اس نے ہر مخلوق کے اوپر اختیار رکھا ہے. ہر مخلوق کو اس نے اپنے سے کم تر بنایا ہے، لیکن انسان سے اس قدر محبت کی کہ بالکل اپنی مانند بنا کر کہا تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ہاللیلویا. 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 اس کی محبت اتنی عظیم ہے. لکھا ہے یوحنا کے انجیل میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ بخش دیا، تاکہ جو گناہ، جو بدکاریاں، جو سب غلطیاں انسانوں نے کی ہیں انہیں وہ اپنے اوپر لے لے. آمین. کیسی محبت ہے؟ کسی کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام جو ہے نا ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. صلیب کا پیغام زندگی پانے والوں کے لیے ہے، صلیب کا پیغام بے وقوفوں کے لیے نہیں. آمین. ہاللیلویا. اور وہ صلیب کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی. آمین. خدا کا کلام اصل میں انسان کی نظر میں بے وقوفی ہے. یہ کیسا بے وقوف سا کلام ہے؟ آمین. کہ خدا انسان بن کے آ گیا اور مر گیا. واٹ از دس؟ دنیا کہتی ہے یہ ایک نان سینس سی بات ہوئی. اگر خدا دنیا کو بنا سکتا ہے، اس میں اتنی قوت ہے، اس میں اتنا جلال ہے، اس میں اتنی پاور ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، تو وہ اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے کوئی اور قانون بھی تو بنا سکتا تھا. آمین. وہ آ کر جنگ لڑ سکتا تھا، وہ شیطان کو مار سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ ویسا کر سکتا ہے. فلانا رستہ ہے، فلانا رستہ، ہزاروں لاکھوں رستے نکالتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ راستہ جو آپ بتا رہے ہیں خدا نے چنا ہے، یہ تو کوئی بزدلانہ سی بات ہوئی. آمین. ہاللیلویا.
کیونکہ بائبل مقدس نے پہلے سے کہا سلیب کا پیغام جو ہے نا زندگی پانے والوں کے قریب کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے اور دنیا کی نظر میں بیوقوفی ہے. آمین. دنیا کی نظر میں کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. آمین. پر خدا نے ایسا کیا کیوں؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو بتائے گا. ہزاروں راستے انسان سوچ لیتا ہے کہ خدا اس طرح کر سکتا تھا، خدا اس طرح کر سکتا تھا، خدا گناہ آنے ہی نہیں دے سکتا تھا. ہزاروں راستے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہماری سوچ میں آتے ہیں، ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. پر ہمارے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ یسوع کیوں آیا؟ خدا نے اپنے کلام کو مجسم کر کے اس کے اندر اپنے روح کی پوری فطرت کو ڈال کے اسے کامل خدا بنا کے اور کامل انسان بنا کے پھر دنیا کے اسی کے بنائے ہوئے انسان کے حوالے کر دیا کہ لو بھائی اس کو مار دو، صلیب پر چڑھا دو. ایسا خدا نے کیوں کیا؟ ہمیں ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو جواب بتاؤں، اگر آپ کو جواب نہیں پتا میں آپ کو جواب بتانے جا رہا ہوں. سنیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ جو پورا خدا نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، اس کے اندر خدا نے کچھ ایسے واقعات ہونے دیے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہونے دی ہیں. خدا نے انہیں روکا نہیں، ان کے اوپر روک نہیں لگایا جس سے اس کی کوئی ایٹریبیوشن سمجھتے ہیں؟ خدا کی کوئی صفت. ایٹریبیوشن کیا ہوتے ہیں؟ صفت. خدا کی کوئی صفت کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے اس کے کس میں؟ اس کے رکاوٹ میں. آمین. ہاللیلویہ. اس کے مترادف میں. دھیان سے سنیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں اسے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہتا. سنیں. خدا نے بیماری کو آنے دیا. خدا روک سکتا تھا نا. خدا نے بیماری کو آنے دیا. جا کور کر لے زمین کو. کیوں؟ تاکہ وہ شافی کیا ہو سکے؟ ظاہر ہو سکے. انسان اسے شفا دینے والے کے روپ میں دیکھ سکے. آمین. وہی انسان جسے اس نے بنایا ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کے اندر بہت سی صفات ہیں، ان گنت صفات ہیں. کتنی؟ گن نہیں سکتے. آمین. کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ لیس ہے. کیا ہے؟ کاؤنٹ لیس ہے. آپ اس کی صفات کو گن نہیں سکتے. اس لیے اپنی ہر صفت اس نے اپنی ہر صفت اس نے انسان پر ظاہر کرنے کے لیے کہ انسان اسے دیکھ لے، ان ساری رکاوٹوں کو آنے دیا. آمین. ہاللیلویہ. اور خدا نے اپنی محبت کا ثبوت اسی سے دیا. اپنی محبت کا ثبوت کس سے دیا؟ اسی سے دیا کہ میں اس قدر تجھ سے محبت رکھتا ہوں کہ تیرے لیے میں اپنی جان بھی کیا کر سکتا ہوں؟ قربان کر سکتا ہوں. آمین. ہاللیلویہ. اگر خدا نے یہ صفت نازل کرنی تھی، یہ صفت خدا نے انسان کے لیے ظاہر کرنی تھی، تو خدا اور کیا کرتا؟ آمین. خدا کیا کرتا؟ خدا اگر کہتا تو ہم یقین نہیں کرتے. آمین. کیونکہ انسان دیکھتا ہے وہ یقین کر لیتا ہے. آمین. جو نہیں دیکھتا وہ یقین ہی نہیں کرتا. آمین. ہاللیلویہ. اسی لیے خدا کی اندیکھی صفات کو خدا انسان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا. آمین. خدا اپنی اندیکھی صورت اور صفات دونوں انسان کے اوپر کیا کرنا چاہتا تھا؟ ظاہر کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنے آپ کو، اپنے روح کو، اپنے کلام کو مجسم کیا اور انسان کے سامنے کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. ہمیں کلام میں لکھا ہے تاکہ خدا کی اندیکھی صورت کو انسان کیا کر سکے؟ دیکھ سکے. ہمیں انسان کو خدا نے اپنے آپ کو انسان پر کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا. اب یہ سارا پیغام جو ہے یہ صلیب کا پیغام ہے. ہمیں یہ سارا پیغام جو ہے یہ سچائی کا پیغام ہے. ہمیں یہ خدا کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے نزدیک ایک قدرت ہے. خدا کی ایک کیا ہے؟ قدرت ہے. خدا کی ایک حکمت ہے. پر دنیا جب اسے سنتی ہے کہتی ہے واٹ اے نانسنس تھنگ. ہمیں یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہوئی کہ خدا کل قدرت کا مالک
خدا اگر کوئی ہے بھی تو پہلے تو وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں خدا ہے بھی جو اتنی عظیم چیزیں بنا سکتا ہے, اتنا عظیم کچھ اس نے بنایا ہے, اتنی قوت رکھتا ہے, تو اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں انسان بن کے انسان سے ہی مار کھا رہے ہیں اور صلیب میں جان دے دی اس نے. ایسا نہیں ہو سکتا. پر ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ عظیم ہے, نجات ہے. ہمیں اور یہی خدا کی محبت ہے, یہی خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے. اور خدا نے اس پورے کلام کو انسان کو دینے کے بعد انسان سے کہا کہ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے کہ اپنی ساری جان اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے خدا سے کیا رکھ؟ محبت رکھ, کیونکہ ہم سے اس نے پہلے محبت رکھی. ہمیں ہاللیلویا. اب یہ تین چیزیں ہیں, ان کے اوپر تھوڑا سا میں بولنا چاہوں گا. دل, جان اور عقل. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ مسیحی نہیں. آمین. اگر آپ حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ مسیحی نہیں ہیں. آمین. ہاللیلویا. اور شریعت کے اندر کل ملا کر 613 حکم ہے, اور مسیح نے جو حکم دیے وہ فضل کے اندر وہ انہی حکموں کو اس نے ایکسٹینڈ کیا, مزید میگنیفائی کیا, مزید بہترین کر کے اس نے ہمیں دیا. آمین. ہاللیلویا. اور اگر آپ حکموں پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور کلام میں لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, ہلاک نہ ہوگا, جو کوئی مسیح پہ ایمان لے آئے وہ مرے گا نہیں. آمین. وہ جیتا رہے گا. تو کلام مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان بغیر ایمان کی کیا ہے؟ مردہ مریا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو حکموں پر عمل کرنا کیا ہے؟ نہایت ضروری ہے. حکموں پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاللیلویا. اگر آپ حکموں پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی میں ایمان رکھتا ہوں, میں مسیحی ہوں, میں بچ جاؤں گا, تو یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہمیں اگر آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح پہ, اور آپ ایک بھی حکم پر عمل نہیں کرتے تو آپ مسیحی ہیں ہی نہیں. ہمیں ہاللیلویا. یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. میں نے پہلے ابھی بتایا کچھ دیر پہلے, ہاؤ سمپل از دا ورڈ آف گاڈ. آمین. خدا کا کلام اتنا سمپل ہے کہ آپ اسے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. آمین. پر ہے صرف ان کے لیے جو نجات پانے والے ہیں. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے, اور دنیا کے لیے بیوقوفی کی باتیں ہیں. آمین. خدا اتنا عظیم, خدا اتنا پاورفل, خدا اتنی طاقت کا شکار, خدا دنیا کو بنانے والا, خدا ایسا کرنے والا, خدا ویسا کرنے والا, انسان کیوں بن سکتا ہے؟ کیوں بنے گا؟ کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اپنے ہی بنائی ہوئی چھوٹی سی مخلوق سے مار کھائے گا. آمین. یہ دنیا کے لیے بیوقوفی والی بات ہے, پر ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کی محبت ہے. یہ خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے. یہ اس کی محبت کو انسان پر ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا یہی بڑا اور پہلا حکم ہے, اور اگر اس حکم پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو پوری شریعت کے اوپر, پورے 613 کام کے اوپر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ عمل کر لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے محبت نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ جی میں حکموں پر بھی عمل کرتا ہوں, آمین, جی میں حکموں پر بھی کیا کرتا ہوں؟ عمل کرتا ہوں, تو آپ کے حکموں پر عمل کرنا بیکار ہے. آمین. جب آپ خدا کے لیے محبت نہیں رکھتے تو پھر آپ حکموں پر عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آمین. ہاللیلویا. خدا نے انسان سے محبت رکھی, اس لیے وہ انسان کو بچانے کے لیے آیا. آمین. خدا نے انسان سے محبت رکھی, اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے اس سے زیادہ محبت کون رکھتا ہے کہ اپنے دوستوں کے واسطے اپنی جان ہی دے دے. آمین. یہ محبت کی ایک صفت ہے. آمین. ہاللیلویا. اور یہاں 3 چیزیں لکھی گئی ہیں. ان تینوں چیزوں کو ملا کر جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو تمام توریت, تمام انبیاء کے صحائف اور خدا کے احکامات کا پورا دار و مدار اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. آمین. محبت. God is love. آمین. خدا محبت ہے. ہاللیلویا. خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے. خدا کی محبت کی اگر آپ نے صفات سیکھنی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کی جو محبت ہے
वो शेखी मारने वाली नहीं है, वो दुनियावी नहीं है, आमीन, और ना ज़ेबा हरकतें करने वाली नहीं, बल्कि दुख सहने वाली, बर्दाश्त करने वाली और बेहतरी चाहने वाली और बिल्डअप देने वाली और डेवलप करने वाली है, आमीन। और खुदा रखनी कैसे, सुने, बगैर ईमान के आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, आमीन। और ईमान असल में ईमान की जो है मजमून का जो हेडिंग होती है ना, हेडिंग, जैसे हम कोई मजमून लिखते हैं उसके ऊपर हम हेडिंग देते हैं, जी ये मजमून है, आमीन, सब्जेक्ट देते हैं। तो ईमान जो हम कर रहे हैं असल में उसकी सब्जेक्ट लाइन फेथ है, ईमान, आमीन। ईमान क्या है? ईमान सिर्फ हेडिंग है, ईमान सिर्फ क्या है? हेडिंग है। असल मजमून ईमान है, हालेलुया। असल मजमून क्या है? ईमान है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है ईमान बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। ईमान किसी काम का नहीं अगर आप ईमान नहीं कर रहे, वो सिर्फ फिर एक क्या है? लफ्ज है, हालेलुया। और मजमून बगैर मजमून के पूरी जो उसकी एक साख्त होती है, उसकी बॉडी होती है, उसके बगैर क्या है? बेकार है, आमीन। किसी को आप खाली सब्जेक्ट लाइन लिख के दे दो, बोलेगा की लिखे है मीनू की पता, आमीन, हालेलुया। सब्जेक्ट लाइन से वो पूरी कहानी तो नहीं समझ जाएगा, आमीन, हालेलुया। वो बोलेगा कहानी तो लिख, आमीन, अपना लेटर तो लिख, अपनी एप्लीकेशन तो लिख, सब्जेक्ट तूने मुझे लिख के दे दिया है, आमीन। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है फेथ, और नीचे की जो पूरी पैराग्राफ है वो ईमान है, क्योंकि हम ईमान तभी करते हैं जब ईमान होता है, लेकिन कहते जरूर है जी मैं ईमान रखता हूं, अमल नहीं करते, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ईमान में और मोहब्बत में बड़ा लिंक है, आमीन। ईमान में और मोहब्बत में क्या है? बड़ा लिंक है, बड़ा कनेक्शन है, आमीन, हालेलुया। ईमान हम मोहब्बत से रखते हैं, मोहब्बत हम ईमान से रखते हैं, आमीन, हालेलुया। और खुदा से हमने जो मोहब्बत रखनी है वो खाली दिल से भी नहीं रखनी, खाली जान से भी नहीं रखनी, खाली अकल से भी नहीं रखनी, तीनों चीजें मिलाकर। और कितनी मिला के? थोड़ी थोड़ी, सारी सारी, आमीन। सारा दिल, सारी अकल और सारी जान, आमीन। दिल आप जानते हैं क्या है? दिल इंसान के जज्बात को कहा जाता है, आमीन। दिल इंसान की सेंसेशन को कहा जाता है, उसकी फितरत को कहा जा सकता है। और जान जो है, जान जो है वो पावर को कहते हैं, आमीन, हालेलुया। इंसान के अंदर एक पावर है, इंसान के अंदर एक एनर्जी है किसी चीज को उठाने की, किसी चीज को करने की, किसी चीज के ऊपर अमल पैरा होने की। ये एक क्या है? एनर्जी है। इन तीन चीजों के ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा ताकि आप समझ जाए कि खुदा से मोहब्बत रखना असल में है क्या। मैं कहूँ जी मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, और एक खादम मेरे पास है और कहा मैं खुदा का खादम हूँ, यीशु के नाम से मुझे चिड़िया बना के, उल्लू बनाकर कुछ भी करवा ले। ये कहाँ से हुई खाली मोहब्बत? जज्बात से, आमीन, खाली दिल से, आमीन, इसमें अकल शामिल नहीं। पौलुस रसूल कहता है ऐसा होना चाहिए कि मेरी अकल भी काम करे और मेरा दिल भी काम करे, आमीन। कहता है अगर मैं गैर जुबान में दुआ कर रहा हूँ, ये एक अलग सब्जेक्ट है लेकिन मैं इसे यहाँ पर बयान करना चाहूंगा। कहता है अगर मैं गैर जुबान में दुआ कर रहा हूँ तो मैं अपने दिलो जान से दुआ कर रहा हूँ, मेरी अकल क्या है? बेकार है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं क्या दुआ कर रहा हूँ, आमीन। ये पौलुस रसूल का कहना है, मैं अपनी बात नहीं मिला रहा, आमीन। पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं गैर जुबानों में दुआएं करूं और ऐसे करूं तो मैं अपने दिल से और अपनी जान से तो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और उम्दा दुआ कर रहा हूं, पर मेरी अकल बेकार पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किसके लिए दुआ कर रहा हूं, किस लिए दुआ कर रहा हूं। नो रीजन, आमीन, हालेलुया। कहता है ऐसा होना चाहिए कि मैं दिल से भी दुआ करूं, जान से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं, आमीन, हालेलुया। और आपने यही तीनों चीजें मिला के खुदा से मोहब्बत रखनी है। अंधी मोहब्बत खुदा भी नहीं मांगता, आमीन। आपको कोई बोले जा जी मरियाबाद दी नाली दे विच नंगा हो के इनकार के पहाड़ी ते जा, ये खुदा की मोहब्बत में कर रहा हूं मैं, ये खुदा की किस में कर रहा हूं? तो खुदा ये मोहब्बत है, ये बेवकूफी है, आमीन। ये क्या है?
बेवकूफी है। खुदा कह रहा है दिल से भी मोहब्बत रख, जान से भी मोहब्बत रख और अकल भी थोड़ी सी शामिल कर बीच में, बल्कि खुदा कह रहा है सारी अकल शामिल कर। हमें आपके पास जितनी अकल है, जितना दिल है, जितनी जान है, जब सारों को मिला के खुदा से मोहब्बत रखेंगे ना, तो पूरी शरीयत पे क्या हो जाएगा, अमल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मिसाल आपको दे चुका हूँ। लोग कहते हैं जी मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ इसलिए मैं हर साल साइकिल पे मरियाबाद जाता हूँ। हमें साइकिल चलाओ, मरियाबाद पता नहीं किधर, वो हाफिजाबाद क्या है, और शखुपुरे से आगे कोई इलाका है, हमें साइकिल पे जबरदस्त मोहब्बत, जान भी लगा रहा छाले पड़ जाए, जान भी लगा रहा है हमें, लेकिन अक्ल नहीं लगा रहा। हमें दिल भी लगा रहा है, जान भी लगा रहा है, लेकिन अकल नहीं लगा रहा। और आप देखें जब वो वापस आता है तो क्या मिलता है उसे, मैंने नहीं देखा, वरना मेरे हिसाब से तो उसको चांद पे पहुंच जाना चाहिए। इतनी जान मैं नहीं लगा सकता। हमें हालेलुया, इतनी जान और इतनी दिल लगाने के बाद भी अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा तो जान जाए वो जो मोहब्बत दिखा रहा है ना, वो मोहब्बत है ही नहीं। हमें हालेलुया, वो मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जरा सी भी अगर वो अकल लगा लेता तो वो जान जाता कि खुदा कह रहा है जो कुर्बानी मैं, जो कुर्बानी देने एक तरह की, खुदा कहता है जो कुर्बानी मैं चाहता हूं ये है कि तुम अपने होंठों की कुर्बानी दो। हमें पसंदीदा भी हो, पाक भी हो, और खुदा के नाम को जलाल भी दे, और बहुतों की बेहतरी के लिए हो, क्योंकि खुदा की मोहब्बत यही है कि वो दूसरों की बेहतरी चाहती है। हमें साइकिल पे पैडल मार मार के किसकी बेहतरी के लिए जा रहे जी, खुदाया मेरी गल पूरी कर दे, की कर दे, मेरी गल पूरी कर दे। हमें और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने सीखी है, बाज़ औक़ात कलाम मुक़द्दस में हम लोग पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो। मैं आपको बताता हूँ खुदा की मर्जी जो आपके लिए है वो ज्यादा बेहतर है। हमें बजाय इसके कि आपकी मर्जी आपके लिए बेहतर हो। हमें इंसान नहीं जानता आगे मेरे खड्डा आने वाला है, हमें पर खुदा जानता है आगे खड्डा आने वाला है, इसलिए खुदा बोलेगा दाएं मुड़ जा या बाएं मुड़ जा, आप कहेंगे मैं नहीं मुड़ना मैं सीधा जाना है। हमें मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी, अपनी मर्जी करते हुए आप जाएंगे तो क्या होगा, खड्डे में गिरेंगे। पर अगर आप खुदा की मर्जी को काम करने देंगे तो खुदा आपको असल में उस घड़े से, उस आफत से, उस परेशानी से, उस दुख से, वो कुछ भी हो सकता है, वो बीमारी भी हो सकती है, बचाने के लिए कह रहा है इधर मुड़ जा, इधर मुड़ जा। हमें पर आप कह रहे हैं जी मैं तो मुड़ने ही नहीं, मेरी तो मर्जी सीधा जान दी। हमें बाज़ औक़ात हम अपनी मर्जी दवाओं के जरिए, रोजों के जरिए, मेहनत करके, कुर्बानियां दे के खुदा के ऊपर थोपते हैं और खुदा की मर्जी में रुकावट बन जाते हैं खुद ही, और फिर आगे हम रोते हैं और चिल्लाते हैं और खुदा बरकत नहीं दे रहा। हमें खुदा मेरी दुआ नहीं सुन रहा, मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा एंजा, मैं बड़ा ओंजा, ये शैतान सारी बातें डाल देता जा। फिर हमें आप खुद रुकावट बने हुए हैं, आप खुद क्या बने हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। खुदा से अगर मोहब्बत रखनी है तो अपने दिल को भी इस्तेमाल करें, अपनी जान को भी इस्तेमाल करें, और अकल को तो लाजमी इस्तेमाल करें। हमें अकल कहां से आएगी, पिछले तो बार मैंने आपको बताया द विजडम इज द वर्ड ऑफ गॉड। हमें देखें कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। सिंपल है, दुनिया ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कलाम में लिखा खुदा अपने आप को, God hides himself in simplicity and reveals in the same। हमें ये ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, उसकी सब्जेक्ट लाइन मैंने आपको बताई, God hides himself in simplicity and reveals in the same, यानी खुदा अपने आप को सादगी में, सिंप्लिसिटी में, आसान सी चीज में छुपाता है और उसी के अंदर अपने आप को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। और दुनिया कहती है खुदा इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे समझने के लिए चीजें भी बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। हमें पर ऐसा नहीं है। हालेलुया, ऐसा नहीं है। सुने, खुदा कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अब फलसफी जो होते हैं ना वो एक एक लफ्ज को लेते हैं। फलसफी क्या लेते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं वो एक एक लफ्ज को लेते हैं, फिर उनकी डिक्शनरियां निकालते हैं, फिर उनके ऊपर
मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, दिल करे इस एक आयत के ऊपर जो ना इतनी मोटी किताब लिख दें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। जी है, दोनों अलग अलग सन। आमीन। क्योंकि ऐसे ही लग रहा है ना, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। आमीन। इस आयत को जब तक वो बयान करे तो आगे लिखा हुआ कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, उधर तक पहले पहुंचेंगे नहीं और पहले अपने फलसफे के बड़े बड़े पुल बांध देंगे। आमीन। हालेलुया। God hides himself in simplicity. खुदा सादगी में आपको छुपा देता है। कितनी सादगी से खुदा ने अपने आप को छुपाया। देखें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो सादगी से समझ सकते हैं इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। सुने, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आमीन। और किसी जगह पर लिखा है खुदा का कलाम जिंदगी भी है और रूह भी। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? कलाम है। कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना कि इब्तिदा में कलाम था, ठीक है, कलाम खुदा के साथ था, ठीक है, फिर कलाम जो था वही खुदा था, फिर वही कलाम मुजस्सम हुआ और जमीन पर आ गया। आमीन। फिर यीशु अपने शागिर्दों को कह रहा है मैं जाता हूँ, रूहुल कदूस भेजता हूँ, वो तुम्हारे दरमियान आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर कलाम कहता है मैं हिकमत हूं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया जी। रूहुल कदूस अलग चीज है, यीशु अलग चीज है, कलाम अलग चीज है, खुदा अलग चीज है, जलाल अलग चीज है, रूहुल कदूस अलग चीज है। आमीन। पर सिंपल सी बात है, सादा, और सारा कुछ एक ही चीज है। आमीन। उसे आप कलाम कह दें, उसे आप यीशु मसीह कह दें, उसे आप यहोवा खुदा कह दें, उसे आप रूहुल कदूस कह दें, उसे आप हिकमत कह दें, उसे आप अकल कह दें, जो मर्जी कह दें, चीज एक ही है। आमीन। हालेलुया। सिर्फ क्या है, खुदा ने उसे सादगी के साथ क्या किया है? छुपाया है, ताकि वो हलाक होने वालों के नजदीक क्या मालूम हो? बेवकूफी मालूम हो। आमीन। क्या मालूम हो? बेवकूफी मालूम हो। आज दुनिया कहती है, कहते कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। आमीन। बाप बेटा रूहुल कदूस कैसे बेवकूफ लोग हैं। कहते हैं जी हमारा एक बाप है, उसका एक बेटा है जिसने हमें निजात दी है, फिर वो आसमान पे चला गया, फिर उसने तीसरी चीज भेज दी, रूहुल कदूस। खिचड़ी बनाई हुई है। आमीन। हालेलुया। बट सिंपल, हाउ सिंपल इज दैट। मैं कहता हूं खुदा का कलाम कितना सादा है। वो कहता है खाली मोहब्बत कर ले सब कुछ हो जाएगा। हम कहते हैं जी कलाम मुकद्दस में, शरीयत के अंदर लिखा है अगर तेरे घर में पाबंदी लग जाए तो ऐसे 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 करना। आमीन। कॉम्प्लिकेटेड। आमीन। कपड़ों पर अगर खून लग जाए जानवर का, मरे हुए जानवर को हाथ लगा दे तो हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज द लॉ ऑफ गॉड। आमीन। बट खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इट्स वेरी सिंपल, बहुत सादा है। पहला और बड़ा हुक्म, खुदा से मोहब्बत कर ले। आमीन। खुदा से क्या कर ले? मोहब्बत कर ले। उस मोहब्बत के अंदर थोड़ा सा दिल लगा ले, उस मोहब्बत के अंदर थोड़ी सी जान लगा ले, उस मोहब्बत के अंदर अकल लगा ले। पूरा हो गया। हाउ सिंपल इज दैट। हालेलुया। खुदा का कलाम बहुत सादा है, हमने खुद ही कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है और खुद ही उसके रास्ते में क्या है? अड़े हुए हैं। हमें खुद रुकावट बने हुए हैं बरकत में, जिंदगी में, मोहब्बत में, सच्चाई में, हिकमत में। हमें हालेलुया। दिल जो है, दिल मोहब्बत करने पे तब माइल होता है जब आप सच्चाई को जानने लग जाते हैं। जब तक ईमान नहीं आता तब तक मोहब्बत नहीं आती। जब तक हम अगले की कुर्बानियां नहीं समझते हम उसे हकीर जानते हैं। हमें हालेलुया, हम उसे बेवकूफ जानते हैं, हम उसे बेकार जानते हैं, हम उसे यूजलेस जानते हैं। पर जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है जी ये आते बड़ी बड़ी फिल्म हमें, और जब हमें पता चलता है उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है तो फिर अपने आप मोहब्बत उसके लिए क्या होती है? उजागर होती है। अपने आप उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ जज्बात में होती है। किस में होती है? जिसे हम दिल कहते हैं। मोहब्बत को दिल से क्यों जाहिर करती है दुनिया? दिल दिखाती है, लाल दिल जी है, मोहब्बत निशान है। हमें वो दिल के अंदर किसी किस्म के जज्बात नहीं, जज्बात भी अकल का ही एक हिस्सा है, पर उसको दिल से कलाम ने तशबीह दी है। हमें हालेलुया। दिल अगर कहा जाए तो इट्स सिंपली अ पंप। दिल सिर्फ एक पंप है जिसका काम खून को खींचना और फेंकना है। हमें और कोई काम नहीं। हमें पर जो जज्बात है
अकल जज्बात नहीं, याद रखना। इंसान जज्बात के अंदर कभी भी अकल नहीं लगाता, इसलिए खुदा ने अकल को और दिल को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया कि दिल अलग चीज है और दिमाग जो है वो अलग चीज है। आमीन। क्योंकि जज्बात को खुदा ने दिल से तशबीह दे दी और अकल को खुदा ने दिमाग से तशबीह दे दी। आमीन। तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस बहुत सिंपल है, डिफरेंस बहुत सिंपल है। जो जज्बात है ना, अब सुन लें, जज्बात जो है वो आपके जिस्म से ताल्लुक रखते हैं। सुन लें, अब जज्बात कहां से ताल्लुक रखते हैं? जिस्म से ताल्लुक रखते हैं। और असल हिकमत जो सी है वो रूह से ताल्लुक रखती है। आमीन, हालेलुया। जज्बात आपके जिस्म से ताल्लुक रखते हैं। वो जज्बात उन सेंसेशन से आते हैं जो सेंसेस खुदा ने आपके बदन को दी हुई है। हालेलुया। इसलिए हम बगैर देखे किसी चीज का यकीन ही नहीं करते, क्योंकि हम पहले उसे अपने जज्बे से समझना चाहते हैं, अकल से नहीं। पहले हम उसे किससे समझना चाहते हैं? अपने जज्बात से, कि हाउ अट्रैक्टिव आई फील दिस थिंग। हमें कितनी अट्रैक्टिव मुझे महसूस होती है। और महसूस होने के लिए हम जाहिर बात है किसी एक हिस्स को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। सुनने को, देखने को, सूंघने को, चखने को, छूने को, किसी एक चीज को हम लाजमी क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कुछ सिग्नल्स बनाएगी, कुछ डेटा बनाएगी, वो हमारी अकल को देगी कि हाँ जी है कोई शय। हमें फिर अकल बोलेगी ठीक है ठीक है, मैं राजी हूं। अकल ने नहीं देखा, अकल ने अपने आप को इस्तेमाल ही नहीं किया, वो गैर जुबान बोले जा रहा है। आमीन। गैर जुबान बोलना बुरी बात नहीं है। आमीन। पर पौलुस सुन कहता है अकल मेरी क्या है? बेकार पड़ी हुई है। मैं साइकिल पे पैडल मारे जा रहा हूं, मेरी टांगे सूज गई और मैं जाकर उधर पहुंच के समझ रहा हूं कि मैंने खुदा को खुश कर दिया, तो अकल तो मेरी मरी हुई है ना। खुदा को खुश करना है तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यशायाह 53 बाब पढ़ने, उसमें रोजे के बारे में भी लिखा हुआ है। और जो रोजा मैं चाहता हूँ वो क्या है? जेड़े रोजे तुसी रखते हो कि अपने आप भूखा रख लेंदे हो, ये वो दिन नहीं जिसमें खुदा खुश होता है। हमें हमें हालेलुया। इंसान भूखा रहे, खुदा को खुशी नहीं होती। इंसान कहता सानू भूखा रखे हुए। हमें इंसान भूखा रहे, खुदा को खुशी नहीं होती। आप देखें 3 दिन नैनवा का शहर भूखा रहा तो खुदा ने उनके सारे गुनाह क्या कर दिए? माफ कर दिए। भूखे रहना देख के माफ किए, या उनके उस जज्बे को, उस अकल को जो उन्होंने लगाई कि शायद खुदा हमें क्या कर दे, हमारे गुनाह क्या कर दे। और असल में उन्होंने क्या किया था? खुदा ने रोजा देख के, उनका जज्बा देख के, या उनकी तौबा देख के माफ किया? बताएं। तौबा देख के, आमीन, और जज्बा देख के, कि इन्होंने जज्बा ये दिखाया है कि हम आइंदा नहीं करेंगे। और कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा, मुबारक वो शख्स है जो अपने गुनाहों को क्या करता है? तर्क करता है। पहले वो इकरार करता है कि हाँ खुदा में गुनाह कीता है, और लिखा मलाउन है वो शख्स, लानती है वो शख्स जो अपने गुनाहों की करता है, छुपाता है। हमें अपने गुनाहों को, अपनी बदकारियों को छुपाता है। जी मैंने कुछ नहीं किया, वो खुदा तो जानता है। हमें हालेलुया। एक आंख आपको हर वक्त देख रही है। हमें एक आंख आपको हर वक्त देख रही है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपने उसी के सामने इकरार करना। और खुदा कहता है मुबारक है वो शख्स जो अपने गुनाह का इकरार करता और उसे तर्क करता है। हमें हालेलुया। यहाँ क्या इस्तेमाल हो रही है? अकल। यहाँ क्या हो रही है? अकल। और जज्बात क्या कहेंगे? यार मैं धोखा दे छड़े खुदा ने। आपके जज्बात क्या कहेंगे? मैंने खुदा को धोखा दे दिया, होने नहीं उन्हें माफ करना मैंने। हमें हालेलुया। जज्बात हर चीज को जज्बे की नजर से देखते हैं, और अकल हर चीज को हिकमत की रूह से देखती है। और हिकमत सच्चाई है। क्या सच्चाई है? हिकमत सच्चाई है। इसलिए खुदा ने कहा सारे दिल से, यानी जज्बा भी शामिल होना चाहिए हमें। क्योंकि जो जान और अकल है ना, वो इंसान बगैर जज्बे के इस्तेमाल ही नहीं करता। हमें अकल इसलिए 3rd स्टेज पर खुदा ने रखी। पहले दिल, फिर जान, और फिर अकल। खुदा जानता है मेरा कलाम इंसान की अकल में पहले नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा की हिकमत इंसानी अदराक और उसकी अकल से ही परे है। हमें इसलिए पहले खुदा का कलाम उसके जज्बात में आता है, और इंसान के जज्बात को खुदा ने हिलाने के लिए, उसे उजागर करने के लिए इंसान बनकर जान दी। हमें
कि इंसान जज्बात में सोचे, ये बाद में सोचे इसके पीछे क्या मेथोडोलॉजी है, क्या सच्चाई है, क्या थियोलॉजी है जी खुदा की। जी पहले इंसान ये सोचे वो खुदा ने क्या मोहब्बत रखी यार, हमें क्या मोहब्बत रखी, मार खा रहा है, कुट खा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई आशिक खा रहा हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जज्बात खुदा ने आपके जज्बात को जगाने के लिए, और जब आप जज्बात को अपने जिंदा कर लेते हैं, किसके लिए? खुदा के लिए। अपने जज्बात को किसके लिए जिंदा कर लेते हैं? खुदा के लिए जिंदा कर लेते हैं, तो फिर आप उसके लिए अपनी जान लगाने के लिए क्या हो जाते हैं? एग्री हो जाते हैं। तब आपकी अकल काम करना शुरू होती है। आमीन, हालेलुया। और बगैर मोहब्बत के मैं समझता हूं खुदा को समझना, खुदा के साथ चलना और खुदा के साथ उस मुकाम में रहना नामुमकिन है। आमीन। लेकिन इन सब की शुरुआत मैं आपको बताऊं कहां से होती है? इन सब की शुरुआत ईमान से होती है। कहां से होती है? ईमान से होती है, क्योंकि ईमान जज्बात से आता है। पौलुस रसूल कहता है कि हम अनदेखी चीजों के ऊपर क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। और ईमान अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। आमीन। और जज्बात जो है वो अकल को नहीं लगाते। आमीन, हालेलुया। यानी जब आप खुदा के कलाम को सुनना शुरू करेंगे तो आप खुदा की उन सब बातों को सुनेंगे जो खुदा ने इंसान के लिए की है। आमीन। हर दौर में खुदा ने कोई अजीम काम किया, तो ये आहिस्ता 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 आपके अंदर ईमान बनकर क्या होगा? खड़ा होगा। और जब ईमान बन जाएगा तो आप अमल करने के लिए अपने जज्बातों को, अपनी जान को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। और विजडम अपने आप आपके अंदर आएगी। खुदा से मोहब्बत रखना ही इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं तो आप किसी हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं आप उसके साथ चल ही नहीं सकते। आमीन। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं तो आप में किसी भी वक्त ये सोच नहीं होगी कि यार मैं कितना गलत चल रहा हूं, मुझे दुरुस्त चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं तो आप कभी भी उसकी तरफ माइल होने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आमीन। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आमीन। उसने मोहब्बत कर दी, उसने मोहब्बत दिखा दी, उसने मोहब्बत में जान दे दी, उसने अपना लहू दे दिया, आपको बचा लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपकी बारी है। आमीन, अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न। आमीन। ये आपका टर्न है कि आप उसके लिए अपनी मोहब्बत को जिंदा करें, उसके लिए अपने दिल, अपनी जान और अपनी अकल को उसकी मोहब्बत में लगाएं, इस्तेमाल करें। आमीन। उसके कलाम से सीखें, उसकी तालीम ले। आमीन। और देखें मैं किस तरह से खुदा की मोहब्बत में उठ खड़ा हो सकता हूं। और आप देखें जब आप खुदा से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो खुदा आपके लिए क्या कुछ नहीं करता। आमीन, हालेलुया। अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद के इस कलाम के लिए, दुआ करेंगे भाई शबाज के साथ मिलकर। कदूस प्यार बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं प्यारा खुदा, क्योंकि तो तारीफ और तमजीद के लायक तेरा शुक्र करते हैं। खूबसूरत दी हुई जिंदगी के लिए, खूबसूरत वजू के लिए।